السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد تک جس چیز کی طرف تمہیں تہجد تک لے آئی تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کر ہی رہے گا۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک دعاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ تہجد کے لیے جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، آخر کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد تو ہے ہی ایک معجزہ، اگر تمہیں تہجد پڑھنا نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکیوں میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نواز دے گا۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے وہ تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ایسے بہت سے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نواز دیتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہگار کی توبہ ہے۔ اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہگار کی توبہ کا کرتا ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو، خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کر لے؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو تمہیں بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ان کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا نہیں۔ تو حالات کیسے بھی ہوں مایوس نہیں ہونا اور اللہ پر مضبوط توکل رکھنا ہے۔
तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात की आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है। और जानते हो वो अपनी तलाश की तर लगाता ही तब है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ थाम कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा कद्रदान है, वो हमारा साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ता। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। बेशक, और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है, पर फिर चीज़ें हो या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। तहज्जुद को ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि जवानी की इबादत अल्लाह से मोहब्बत के ऐसे रिश्ते बना देती है जो शायद सांसों के टूटने पर ही ख़त्म होते हैं। ये दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत ज़्यादा, और दिल बहुत कमज़ोर। इसकी रंगीनी में खोकर इंसान अल्लाह को ही भूल जाता है, और इसलिए अल्लाह को ज़िंदगी बना लो। दुनिया अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। जब तुम मदद मांगते हो तो तुम्हारे लिए उन ज़रियों से मदद पहुंचाई जाती है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम तक मदद पहुंचाई गई थी, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं जान सकते, और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती है। और जो नूह अलैहिस्सलाम का खुदा था, वही तुम्हारा भी खुदा है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करो। तुम्हारे फैले हुए खाली हाथ ही इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो दिलों के हाल और खामोशियों को भी जानता है। ये मायूसी कैसी? तुम जो चाहते हो उसे अल्लाह से मांग कर फिर उसका फ़ैसला उसी पर छोड़ दो। तुम जो सोचते हो और जो मांगते हो, तुम्हें हूबहू वही दिया जाता है। तो वो मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो तुम्हारा रब कर सकता है, और तुम्हारा रब तो सब कुछ कर सकता है। दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आपके गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं, बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और जब तक अल्लाह आपके साथ है, आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी मायूस होने लगे तो याद करना कि जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो कि जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि आप बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपके मनपसंद होती है, और यकीन करो उसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो, और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है, और फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही और अल्लाह हमें जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता, वो तो हमारी सब दुआएं सुनता है, बहुत गौर से, बहुत प्यार से हमारी हर पुकार पे हमारी तरफ दौड़ा चला आता है, और हमारी हर दुआ को अपने पास संभाल कर रख लेता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किससे कब और कैसे देना है। इसलिए नाउम्मीद मत हो, एक दिन तुम्हें वो सब दे दिया जाएगा जिसके लिए तुम अपना हर रिश्ता छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अपनाया था। लोग कभी भी उन चीज़ों को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी हुई है। फिर वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, कितनी ही जान क्यों ना मार लें, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, और कोई भी इस हकीकत को बदल नहीं सकता, कोई भी इस हकीकत को तुमसे छीन नहीं सकता।